की दसदी पई सीगी कि मैं परमेश्वर नूं क्या मतलब परमेश्वर मैं इन्हां लोकां नूं की दवां प्रभु कहंदे इन्हां नूं पुੱਛ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ इम्पॉसिबल काम हालेलुया इतना परमेश्वर काम करदे परमेश्वर ने उन्होंने क्या कि लोग कहते दिल च रब वसदा उसी दिल दी इन्हां नूं गल सुना ਇਹ फ्री होणगे हालेलुया इतना दा मेरा परमेश्वर है हालेलुया ਅੱਜ परमेश्वर काते उधार दी गल कर रहा क्योंकि परमेश्वर नो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ परमेश्वर नहीं चाहता मेरा बच्चा किसी भी चीज ਦੀ थोड़ी ਜਿਹੀ ਵੀ चिंता ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ हालेलुया you know that यही ਤਾਂ गुड न्यूज़ है अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा इतना का नहीं है जेड़ा फ्री होके ना जाऊगा हालेलुया कोई डिलीवरेंस तो फ्री डिलीवरेंस ना होगी हीलिंग ना होगी कोई भी हिस्सा ही नहीं हैगा इतना का हालेलुया परमेश्वर ने सिर के बालों तो लैके सिर के उत्ते कोड़े जिस प्राइस से मारे गए पैरों के तक शेक मार दिते गए छेदिया गया उन्होंने पैर भी छेद दिते गए ना किल मारे गए हालेलुया सिर की टोप तो लैके पैरों के नीचे तक भी वो किल गए हालेलुया काते क्योंकि कोई चीज भी इदा दी ना हो कि मेरे बच्चे कह कि परमेश्वर ने इसका भुगतान नहीं किया हर चीज का भुगतान हो चुका है थानू की करना विश्वास करना हालेलुया विश्वास करना एंड देखो किस तरह की डिलीवरेंस होंगे हालेलुया ये मैं थानू दसिया कि जीसस क्राइस्ट प्योर सीगे दैट इज द रीजन यू नो दैट मैं चाहवा मैं हुणे समाप्ति कर सकती हूं पर मैनू पता तुसीं मसीह लोग का बैठ सकते हो क्योंकि जिन्ना एक इंसान के अंदर वचन होगा वो ना आत्मा ना भरिया होगा हालेलुया अगे वचन च जाया जावे चाहे इन्नी रोटी बथेरी आ दुध पीने वाले आ या रोटी खाने वाले आ होर चाहिदा फिर आउण दिओ कहो है ना हालेलुया कहो आउण दिओ परमेश्वर आउण दिओ यीशु दे नाम दे विच है ना सानू चाहिदा आ होर ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੂ نو ਦੈਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸਾ ਨਾ ਭਰਦੇ ਮਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਭਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਨਾ ਭਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੈਵਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਤਰ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मेरे हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਗਗਨ ਤੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਈ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਹੰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ ਘਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਸੋਹਣੇਪਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਮੰਡੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੰਬਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਖਾਮਰਾ ਚਾਚੇ ਚ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਫੜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ देखो मेरा परमेश्वर इस दा आ जब तक असीं मरदे नहीं सानू इस्तेमाल नहीं करता मैं 6-7 साल प्रभु की दया नाल पास्टर अंकुल जी चर्च दे विच मरी हां डेली यू नो इदां दी लड़की जिहदा डैडी जर्मन दे विच सी कदी पैरा धरती ते पैर नहीं रखिया मैं ईवन जदों अपनी मदर इन लॉ दे घर आई ते मैनूं पता लगा काम किहनूं कहंदे आ कदी काम नहीं रोटियां भी मैनूं बिंदियां बनाउणियां हजे भी थोड़ा जिहा हैगा काम मेरा ब्लेस आ मतलब रोटी तां मैं गोल बना लैंदी आ थोड़ी सब्जी दे विच कदी मैनूं हो जांदा है ना क्योंकि कभी काम नहीं करने की लोड़ पई क्योंकि परमेश्वर की दया नाल ऑलरेडी है ना बहुत कुछ सीगा है ना मेरे डैड जर्मन सीगे मेरे मतलब बैक फैमिली होम भी मेरे ब्रदर कनेडा आया मेरी मम्मा इंग्लैंड है ना सारा कुछ ब्लेस्ड सीगा जो मैं इतने नॉन बिलीवर फैमिलीज के विच इधर आई है ना उदों मैं मसीह च नहीं सीगी पर गॉड की फेवर ना पहला ही परमेश्वर ने इदा रखा सीगा ना ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲੂਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਈਵਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ
की गल सी, क्योंकि प्रभु च आ गई सी। मैं 10% नहीं पाउंदी सी, 20 30 35% पाउंदी हुंदी सी रब दे विच। जदों आपां परमेश्वर दे भवन च बोलने अपनी जिंदगी च काम होने होंदे। हालेलुया। मैं की दसना चाहनी हां कि किद्दां परमेश्वर एक बंदे नूं, एक पर्सन नूं यूज करना शुरू करदा जदों अपनी मैं दे विच मर जांदा। हालेलुया। जदों ओ प्योर होना। हुण एक मिनट, कोई भी जाना आण के इत्थे कहो यीशु मसीह दे नाम च चंगा हो जाए, काहते नहीं चंगे हुंदे? बहुत सारे लोग कहते हैं कोड़े खाना चंगे हो गए, तो चंगे काहते नहीं होंगे? क्यों? प्योरिटी नहीं आ, हजे अंदर जैलसी आ, ईर्खा आ, किसी ते गुस्सा आंदा आ। हालेलुया। कंट्रोल नहीं हैगा गुस्से ते। हालेलुया। परमेश्वर यूज किहनूं करदा? जेड़ा इन्हां हिस्सियां च ही मर जांदा। किद्दां प्रेरित प्रार्थना च बैठ के जेड़ा इन्हां हिस्सियां च ही मर जांदा। भुख लगी हुंदी आ। देखो, मैं एक बारी अपनी किसी ने एक गल कहंदी सी कि देखो, जे परमेश्वर सानू अनुग्रह दे सकदा कि असीं कई वेले इन्ने प्रभु की दया नाल मैं 5-5 साल लगातार फास्टिंग की, डेली फास्टिंग, है ना? क्यों? वो काहते रखाई? प्रभु ने मारन दे लई। ये देह दे विच मर जे। जदों प्योर स्टोन तुहाडे अगे खड़ा होवे ते काम सच्ची होण। हालेलुया। इह मूंह दीआं गल्लां नहीं हो जू अज पास्टर जी आ गए, हत्थ रख के चलो जी लैन बना के चलो जी चाल जी, इदां कुछ नहीं आ करना। मैं नहीं हैगा, मैं किसी को हत्थ भी नहीं लाऊंगी, थानू खुद नूं पता लगना काम हो गया। हालेलुया। क्योंकि पावर अवेलेबल होनी है। हालेलुया। वो ग्रेस और अनॉइंटिंग अवेलेबल होनी है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मतलब कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर ने पास लोग ਅਸੀਂ ना एकदम एक साइड ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ 3 ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਹੈ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਅੱਜ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੋ। ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤੋਰੋ ਚਲੋ, ਨੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮੰਥ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਨ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਖਾਂਬਰਾ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਦਾਊਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਥੋੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। 1 ਸੈਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਘਟਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾ ਪਾਏ?
क्योंकि उन्होंने अंदर पैशन सी, उन्होंने अंदर पैशन सी। जो चेलियां ने कहा कि परमेश्वर तेनों ਅਸੀਂ खाना लिया के दईए, जिस तरह इसने की कहना मेरा भोजन तो यहोवा दा काम करना है। हालेलुया। ये की दर्शांदा पैशन, रोटियां वाल ध्यान नहीं, खाने वाल ध्यान नहीं, पैशन वाल ध्यान आ, काम किहड़े लई धरती ते भेजिया है। हालेलुया। अज तुहानूं रियली पता लगे तुहाडा असली काम की आ, तुहाडा असली काम आ सोल सेविंग। जो तुसी सच्ची मुच्ची जो तुहानूं पता लग गया कि एक परमेश्वर दास परमेश्वर दासी इदां दी खड़ी जिहड़ी जेन्युइन तौर ते आ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਚਰਚਿਸ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਤੇ? क्योंकि जैनुअन खुराक जिहड़ी भेडां नूं है तुन तुन के दित्ती जांदी, ओवरफ्लो हो जांदियां। भेडां तां कहंदियां धारी वालियां भी जणांगे, खकाड़ियां भी धब्बे वालियां भी जणांगे। काहते? क्योंकि इदां दी खुराक दित्ती जांदी है। मैटर नहीं करदा डैडी काला है डब खड़काया। हालेलुया। इदां दा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो रियली वंडर्स तुहाडी लाइफ च कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं रियली रिक्वेस्ट ही आ कि ये ना देखो डिस्टेंस दा नॉट अ वरीयर है ना। लोग कहते चलो ਅਸੀਂ मोबाइल 'ਚ देख ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक ਆ। ਜਦੋਂ लॉकडाउन ਸੀ मोबाइल 'ਚ देख ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਹਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस चर्च च भी जाना है, कोशिश नहीं करनी, अपना प्रयास पूरा करना है कि आप जिस बुलाहट लिए परमेश्वर ने मैंने खड़ा। देखो मैं अपने आप नहीं खड़ी हैगी ना, कोई भी अथॉरिटी जब तक स्वर्ग को नहीं उतरती तब तक कर नहीं कुछ होंदा। हालेलुया। जो स्वर्ग को कोई अथॉरिटी उतरती है तो कोई बंदा या पर्सन लेडीज खड़ी होंदी है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने विजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 12 ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਾਫੀ ਨਾ। मैं प्रेगनेंट हो गई, 3-4 महीने नहीं गई चर्च ना, अपनी चर्च नहीं लगाई, कलीसिया टूट गई है ना। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨॉन ਬਿਲੀਵਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਖਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਚੱਕ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਂਡ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ 50 ਬਾਈਬਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ 50 ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੋਣੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀ ਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਈਏ ਉਹ ਕੱਟ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬੋਦੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਬੋਦੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਬੋਝ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਚਰਚਿਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਉਹ ਤੋਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ
मीटिंग की, लोगों बपतिस्मा आखदा, बपतिस्मा दिता, चीका मारियां, पवित्र आत्मा उतरिया लोगों के उत्ते, किद्दां उतरदा ना, एक मुल अदा करना पैंदा। हालेलुया। अज मुल अदा कर दो तुसीं, मसा चाहिदा अज कुछ, पर यू नो कोई भी मसीह इदां दा नहीं जिहड़ा विवेक उहनूं अगवाई नहीं करदा तू प्रभु लई काम कर, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं हैगा, एक भी नहीं हैगा। सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਅਸੀਂ प्रभु ਲਈ काम करनी है ना, पर शुरुआत कित्थों करनी है? आज तो शुरुआत कर। हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ نو ਦੈਟ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਓ, ਲੱਕ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨਣੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, कि इतने कुछ इस तरह चल रहा है कि 5 चर्चिस लग रही हैं ना, एक ओदे अगेंस्ट है, एक ओदे अगेंस्ट है जी। आज पास्टर्स का ये हाल है, कलीसिया का की होगा? कलीसिया तो आप ही तोड़ू हुई होनी है। हालेलुया। जे आज एक पास्टर दूसरे पास्टर के अगेंस्ट हो चुका है तो कितना वो सोचूगा कि भेडा एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो गया। और जेड़ा थोड़ा नेबर होगा उन्हें कहना वो वाले पास्टर की चर्च ना जाए, साडे पास्टर ने इतना गया की हो रहा है, तमाशा लाया हुआ है कोई, ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂ نو ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? डरे होया हियाव नहीं हैगा। हियाव कितना आऊगा? जब प्रभु नाल रिलेशन होगा तो हियाव आऊगा। हालेलुया। 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 मैं यही दसना चाहनी हां कि रियली जे तुसी जैन्यून आ ना, तुहाडे अंदर अणख होनी है। तुहाडे सामने कुछ गलत हुंदा होगा, तुसी जर नहीं पाना। हालेलुया। कि थानू पता ही जैन्यून है। हालेलुया। हालेलुया। देखो जे तुसी जैन्यून, तुसी किसी का भी हिस्सा नहीं बनना। जे तुहानू लगदा इत्थे गोष्ठियां हुंदियां आ हुंदा ओ हुंदा, किसी का भी हिस्सा ना बनो। अपनी आत्मा नू नरक दे विच ना जाण दिओ। हालेलुया। फ्री रखो अपनी आत्मा नू, डिलीवर रखो अपनी आत्मा नू, तां जो कि जो तुसी प्योर स्टोन होवोगे, जदों तुसी देखोगे ते परमेश्वर कहूगा कि रियली ये जो कहंदा पिया ती जिंदगी च हो जावे। इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। मैं सिस्टर थोड़ी जी गल की, मैं उस गल को इग्नोर जिहा किया क्योंकि मैं परमेश्वर दे एक बंदा दरी भी बिछाउंदा, मैं उसकी भी बहुत कदर करती हूँ, मैं बहुत रिस्पैक्ट करती हूँ। मैं इस योग नहीं है कि किसी दे मैं गल करा, मैं जस्ट गल का आंसर किया। मैं की क्या कि देखो जे अज इस तरह की ना चीर फाड़ आ, बाइबल च की लिखा हुआ है, शैतान की करना होंदा? नाश करन, घात करन, डिस्ट्रॉय करन। जे थानू पता है चीर फाड़ आ, डिस्ट्रॉय हो रहा तुहाडा नगर, तुहाडी अणख कित्थे आ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚ ਕਲਾਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ? मैं क्योंकि सिस्टर जी मैनू कोई नहीं हैगा ना, मैनू कोई नहीं हैगा, तुसीं चर्च जा सकते हैं, पर मैं जो किया आज तक है, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च के अलावा होर किसी चर्च में नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मैनू पता सीगा कि जिहड़ा हथ मेरे उत्ते आ ना, मैनू जरूरत नहीं होर थावां ते भटकण दी। हालेलुया। मैनू पता मेरा उद्धार इत्थों ही आ, मैनू पता मेरे घर की हीलिंग भी इत्थों आ, डिलीवरेंस भी इत्थों आ, ब्लैसिंग भी इत्थों आ। हर हिस्से च मेरे काम जे हुंदा पिया कि मैनू की करन दी लोड़ आ दर भटकण दी। हालेलुया। मैं की कहनी हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरे को ही आओ मैं बहुत जैन्यून हाँ। जेड़ा पर्सन थानू जैन्यून दसे एक बारी फड़ लो, पिछा ना छड्डो, फिर इहदा भटक्यो ना कि हाँ एक अज इनू खुश करन लई चर्च चल जाने, अज इसनू खुश करन लई। खुश किसी ने भी नहीं होना। हालेलुया। खुश किसी ने भी नहीं होना। मैं थानू एक छोटी नाल कहनी हाँ, जो तुसीं उस चर्च दे विच चल गए दूसरे ने गुस्से होए होना, जो उधर चल गए उन्हें गुस्से होए होना, है ना? इस तो बैटर आ उस चर्च दे विच जाओ जिथे मसा वहे, उत्थे जाओ जिथे परमेश्वर रियली काम करता होवे। हालेलुया। मेरे पापा कहते होंगे, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी कहते होंगे, कहते लोग उस चर्च जाते जिथे किराया ना लगे। हालेलुया। ना तो किराया लगता है, फिर ना तो कोई काम होंदा है। हालेलुया। हुंदा तो कुछ भी नहीं हैगा, जो बोओगे तो वही कटोगे। हालेलुया।
ਫਿਰ ਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਦੇ ਹਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਓ। ਜੇ ਹਿੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸੈਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੰਡ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮੰਡ ਸੀਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮੰਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਮਾਂਡ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਉਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਏਸੀਆਂ ਚ ਨਾਈਟ ਵੀ ਏਸੀਆਂ ਚ ਘਰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗॉड्स टाइम इज आवर बेस्ट टाइम। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਵਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਆ। ਨੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹਨਾ। ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 3,90,000 ਦੀ ਕੁਛ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਾ ਵਧੂਗਾ ਜਦ ਡਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਛ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਈ ਨਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੌਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੌਨ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਚਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਨਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਾਹਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੀ ਸੀ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਕਾਹਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੈ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲੋਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਯੂ نو ਦੈਟ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਲੋਮ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ نو ਦੈਟ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਡ ਰੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਲੋਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲੋਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਖਾਟ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਾਹਤੇ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੀ ਕਾਹਤੇ ਚੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇਬਰ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੱਟੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਕੂ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੋਮ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਿਓਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਰਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀਰੋ? ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਲੋਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ